خالد فاروقی صاحب، یہ تمام خواب جو میں نے عرض کیے، یہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب ابھی فرما رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک نیا خواب ہے؟ دیکھیے، آپ نے جتنی تسکین سے پاکستان کی تاریخ بیان کی ہے، معاشی تاریخ، تجارتی تاریخ اور ناکامیوں کی تاریخ کو بیان کی ہے، یہ ظاہر ہے پوری قوم کو اس کا پتہ چلنا چاہیے. بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے، لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا اس کو بیان کر دیا کہ کس طرح سے ہم شروع سے اپنی پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی پولیٹیکل دل نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی ریاستی پالیسیاں مختلف ہونے کی وجہ سے، غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے ہم کس طرح ناکامیوں سے دو چار ہوتے رہے. یہ ملک جو بنا تھا اس لیے کہ عوام کے لیے بنا اور عوام یہاں حکومت کریں گے، وہ عوام کی حکومت تو یہاں کبھی نہیں دیں. سیاسی حکومتیں ہوں جو غیر سیاسی حکومتیں، ان سب کی ترجیح میں عوام کبھی نہیں رہے، ان کے اپنے مفادات سامنے رہے. چنانچہ عوام کے فائدے کے لیے جو اسٹیٹ نہ ہو وہ ناکامیوں کی طرف بڑھتی رہتی ہے. یہی پاکستان کا حال ہے، یہی ہمارے لوگوں نے مقدر کیا ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ قرضے جس طرح ہمارے بڑے ہیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہے. یہ قرضے آپ رک کیسے سکتے ہیں؟ قرضے رک تو وہاں پہ سکتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کی بات کو تب ہم رک مانیں گے جب اس ملک کی پالیسی کو ایسی نظر آئے گی جس پہ ہم یہ وجہ معلوم کر سر گزارش ہے سر، آپ کی بات میں ایڈیشن کروں گا. جس ملک میں 4 مختلف موسم ہوں، جس ملک کے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ڈالر کما رہے ہوں، جس ملک کا 2/3 حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہو، وہ ٹیکنیکلی تو باہر نکلے گا، نکلنا چاہیے اسے IMF یا کسی بھی قرضے کی سکیم کے چنگل سے باہر. لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں ہو پاتا. وجہ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں. دیکھیے نا، ایک نوجوانوں کے حوالے سے اور ایک آپ نے بتائی اوورسیز پاکستانی یہی تذکیرات دیتا ہے. اب آپ دیکھیے، اگر تو ہم بات کو شارٹ کر کے اس کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں کا اشر دیں. سر جو ہمارے نوجوان ہیں اس وقت تقریباً کچھ 7 کروڑ نوجوان وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنا بھی کسی ملک کا بہتر ریشو ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. شاید کس سے بھی زیادہ تعداد ہے، جہاں مل جائیں گے آپ. لیکن یہ سارے نوجوان وہ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، ان کی کوئی تربیت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے نوجوان پھر وہ تو قوم پر ایک بھاری پڑ جائیں گے، بوجھ پڑ جائیں گے. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو اسکلفل ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو پہلے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نوجوان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں سر، اور جو باہر جا رہے ہیں. جیسے ایک بڑا المیہ ہو رہا ہے نا پاکستان میں، اور کس طرح سے لوگ مجبور ہو کے باہر جا رہے ہیں، کس طرح ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے وہ کس طرح دوسرے ملک کو خدمت کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت جبکہ پوری دنیا میں تعلیم کا ٹرینڈ بدل گیا، تعلیم محض تو تعلیم وہ ڈگری والی نہیں رہی بلکہ اسکل کی ایجوکیشن ہے وہ آ گئی. اور چائنا نے یہ ٹرینڈ چینج کیا، اور چائنا ہمارے سامنے ایک مثال ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے. پاکستان میں یہ تمام نوجوان جو ہیں ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی مہارت نہیں ہے. اگر آج ہم اپنا CPEC پروجیکٹ پہ کئی فیلئر ناکامی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی پلان ہے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہنرمند افراد ہیں. بہت بڑی بدقسمتیاں، نہ ہی ہماری کسی حکومت نے ایسے تربیتی ادارے پاکستان میں بنائے. سر سینئر تجزیہ کار سعید آسی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، آپ کی گفتگو سن بھی رہے تھے، ان کو ایڈ آن کر لیں پھر ایک ساتھ چلتے ہیں. سر جس طرح خالد فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ اصل میں المیہ یہ ہے کہ جو بڑی پڑھی لکھی کلاس ہے نوجوانوں کی وہ تو ملک سے باہر جا رہی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک دفعہ پھر خواب دکھایا ہے کہ ہم IMF کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. اگر چل سکتے ہیں تو پھر یہ پچھلے 8 مہینوں سے 1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے کیوں اتنے زیادہ ترلے منتیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ بہت ایک فکر مندی والا ایک آپ نے موضوع اس کا انتخاب کیا ہے، اور خالد صاحب کی باتیں بھی میں بہت توجہ سے سن رہا تھا. تو اس میں
मेन काज क्या है, ये हमारी नौजवान नस्ल जो है ये क्यों तरजीह दे रही है मुल्क से बाहर जाने को। अब यानी स्किल्ड पर्सन भी जो है ना वो भी मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं, जिनके पास हुनर है, पाए का हुनर है, टेक्नोलॉजी से माला माल है, वो अच्छी उन्होंने तालीम ली हुई है, वो भी क्यों मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी और सोचने की बात भी है। ये बेसिकली अब देखिए, ये जो आइन में जो रियासत की जिम्मेदारी के जो मामलात उजागर किए गए हैं, ये आइन की जो बुनियादी हकूक की जो दफात है ना, ये दफा 35 तक, इनमें आप इनका थोड़ा सा खंगालिए इनको, तो आपको पता चलेगा कि रियासत जिम्मेदार होती है अपने शहरियों की सेहत की, तालीम की, रोजगार की, अच्छे माहौल की और अमन अमान की। ये शहरियों को देने की जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। और रियासत को चलाने वाले कौन है? वो हमारे हुक्मरान तबकात है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे हमारे रियासती इदारे हैं। तो इनकी ये तरजीह ही नहीं कि अवाम को ये फैसिलिटेट करे, आइन के तकाजों के मुताबिक उन्हें तालीम की, अच्छी तालीम की सहूलतें दे, अच्छी सेहत की सहूलतें दे, रोजगार के मौके फराहम करे। बल्कि मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि पिछले दौरे हुकूमत में तो हमारे जो एक वजीर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, वो बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि रोजगार देना, सेहत के लिए फैसिलिटेट करना शहरियों को ये रियासत की जिम्मेदारी ही नहीं है। वो इतनी यानी कि इतनी दीदा दलेरी के साथ आइन की इन जो बाकायदा तौर पर मौजूद है, लिखी पढ़ी हुई बातें हैं, इनको भी वो नजरअंदाज करते रहे। तो जब हमारी रियासतों के ये मामलात हो, इतनी वो यानी कि अपने शहरियों के मामले में इतनी वो बेनियाज हो और अपने मुफादात समेटने में वो सबसे आगे हो, तो फिर शहरी क्या करेंगे जिनको रोजगार की सहूलतें दस्तियाब ही नहीं है? मारे फिर रहे, आला तालीम की डिग्रियां हाथों में लिए फिर रहे, खज्जल खार हो रहे, साल हर साल से धक्के खाते, मेरिट का यहाँ कोई दामो निशान नहीं है, मेरिट पर तो किसी को जॉब मिलने का कोई तसव्वुर भी नहीं ना आजकल। तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी फैमिलीज जो है ना वो भी अजाब सहती है उनके साथ। वो अगर कर्ब में गुजरती है नौजवान नस्ल, तो उनकी खानदान जो है वो भी उनके साथ उसी तरह कर्ब, उनके भी उम्मीदें होती है। साहब ने ये कहा है कि IMF चाहता है कि हम किसी भी शोबे में टैक्स से इस्तिस्ना ना दें, और ये भी कहा है कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें पता है कहां से कितना टैक्स इकट्ठा करना है। इज इट ट्रू कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं? इज इट ट्रू हमें पता है कि हमने कहां से कितना टैक्स इकट्ठा करना है? पहली बात यह है कि कोई मुल्क हमें डिक्टेशन देने वाला कौन होता है, या कोई इदारा हमें डिक्टेशन देने वाला कौन होता है, और हम उसकी बातों के पीछे चलते क्यों है? ये मजबूरियां बनाई क्यों है हमने अपने लिए? ये सोचने वाली बातें है ना। अब IMF का मामला देखे, पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से इन्होंने हमारे हुक्मरानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये करो, सारा कुछ ये सरे तस्लीम खम किए चले जा रहे हैं, अवाम पर बोझ डाले चले जा रहे हैं, अवाम को जिंदा दरगोर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद IMF पकड़ा ही नहीं देगा। तो फिर अब इन्होंने ये कहना शुरू किया है कि IMF के बगैर भी हम गुजारा कर लेंगे। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन बिल्कुल मौजूद है इनके पास। क्या? ये जो बी प्लान की बात कर रहे हैं ना, ये बी प्लान इनके पास है, और वो बी प्लान इसलिए बना है कि इन्हें बहुत अच्छी खासी मुआवनत मिलना शुरू हो गई है। हमारे जो दोस्त मुल्क है, चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, ओमान है, कतर है, इसी तरह अब तो हमारे लिए तावन के रास्ते ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है उनकी तरफ से भी खुल रहे हैं। रूस है, अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये अजरबैजान के दौरे पर है, वहां जो मुआहदे साइन हुए तेल और गैस के, तो ये सारे जो एक इनके पास जो वसाइल इनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, इनको दस्तयाब हो रहे हैं, तो ये IMF से खलासी पाने का यही बी प्लान है कि आप उसको छोड़े। हमारी जो मुआवनत मिल रही है हमें हमारी तरफ से, अब चाइना तो अब हमारी पुष्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसने बेल पैकेजेस जितने दिए हैं वो IMF की मदद तो उसकी अशर भी नहीं है। इसी तरह वो टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआवनत कर रहे हैं, इसी तरह वो हमारे दूसरे इक़्तिसादी मामला जो है दिफा से रिलेटेड जो मामलात है उनमें भी इन मुमालिक का तावन शामिल है। तो ये तो महज हुक्मरानों की, मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसको नादानी कहे, बेअमली कहे, या क्या इसको नाम दे। सर आपको दोबारा आता हूँ, खालिद फारूकी साहब को साथ ऐड ऑन कीजिए।